So, we will discuss S4 Electronics and Communication Signals and System ECE transforms. So, we will ECE transforms basic First of all, what is a transform? That is So, transform is time is a domain domain transfer. Transform transforms. For example, we have studied transform Laplace transform. So, what is Laplace transform? Laplace transform is time domain S domain transform. Time in terms of equation S in terms of equation transform. So, that is Laplace transform. So, that is a transform. So, first transforms integration, summation, electronics means integration, summation, electronics means. For example, we have T. In the screen, T. T is continuous time signal. So, what is continuous time signal? Continuous time signal is infinite number of values. If 1 is a value, the next value is 1.00001. So, and the next number is 1.00011. So, infinite number of values are continuous time signals. Now, T is equal to NT. In the screen, T is equal to NT. This is continuous values discrete values convert. That is, T is equal to NT. Capital T is 1 set. N is N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3. Capital T is equal to N1 1, N2 2, N3 3, N0 0. So, continuous T is discrete T. So, these signals are discrete signals. Continuous time signals we add up. So, I have continuous time signals continuous infinite number of values. So, we use integration. That is the case countable number of values. So, that is discrete values. So, discrete values we use summation. So, we use infinite number of values, that is continuous values, we integration use. Discrete number of values, that is countable number of values, we summation use. This is the first point. We will transforms. For example, second, why summation and integration. So, discrete signals are summation, continuous signals are integration. So, we will ECE transforms. We will Laplace transform represent L of x of t is equal to x of s. L of x of t is equal to x of s. So, ECE transform is ECE transform is Z of. We Laplace in L of Z in Z of. Z of x of n is equal to x of z. Z of x of n is equal to x of z. So, this is compare Laplace transform is x of t. T is represented. But ECE transform is x of n. So, T is continuous time signals. So, continuous time signals evaluation we use Laplace transforms use. But T is equal to NT. T is equal to NT. So, T is a continuous time signal N in the terms, that is discrete in the terms. So, ECE transforms we utilize discrete time signals we ECE transforms utilize. That is x of n. So, continuous time we Laplace use. Discrete time we ECE transforms use. So, Z of x of n is equal to x of z. So, we will ECE transforms in the formula. Z of x of n is equal to sigma n equal to minus infinity to infinity x of n z raised to minus n. ECE transform of x of n, Z of x of n is equal to sigma n equal to minus infinity to infinity x of n z raised to minus n. So, we will മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിഗ്മ യൂസ് ചെയ്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽസിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസിനാണെങ്കിലോ സിഗ്മ. സോ അതുകൊണ്ട് സിഗ്മ അവിടെ വന്നു. വൈ ഇനി അടുത്ത എൻ എന്തുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു? എൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു ടി ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ടൈം സിഗ്നൽ. സോ എൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? discrete time signal.
സോ ഈ ഫോർമുല തന്നെ ഒരു പ്രൂഫാണ് എന്ത് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം സിഗ്നൽസിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒന്നുകൂടെ ഫോർമുല പറയാം. ഇസഡ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. സോ ഇവിടെ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ. ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കോംപ്ലക്സ് വേരിയബിൾ. സോ അതിനെ നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുക. എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റുന്നത്? ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ. ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ. ഇത് നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ പഠിച്ച ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? എക്സ് ഓഫ് ആർ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എക്സ് ഓഫ് ആർ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ആർ റേസ് ടു മൈനസ് എൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ആറിന് 1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പുട്ട് ആർ ഈക്വൽ ടു 1. ആർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ എന്നാവും. സോ എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. എക്സ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ. നിങ്ങൾക്ക് ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ടേം ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയേ. ആറിന് 1 കൊടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയത്. സോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിനെ ഞാൻ ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിനെ ഞാൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ടൈം ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിലോട്ട് എങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു? ആറിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിനെ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഫൊറിയർ ട്രാൻസ്ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ്. നമുക്കറിയാം ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. സോ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ട്, ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഉണ്ട്. സോ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്തായിരിക്കും? എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് 3 ഇസഡ് റേസ് ടു 3 plus x of minus 2 z raised to 2 plus x of minus 1 z raised to 1 plus x of 0 plus x of 1 z raised to minus 1 plus x of 2 z raised to minus 2 plus x of 3 z raised to minus 3 plus etc plus x of infinity z raised to minus infinity. ഇതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ. സോ നമുക്ക് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം. ഇസഡ് ഓഫ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. സോ നിങ്ങളെ ലിമിറ്റ്സ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ അത് ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫിനെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം, ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ 2 സൈഡിനെയാണ് ഇത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ 2 സൈഡഡ് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് 2 സൈഡഡ് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം? സോ ലിമിറ്റ് എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? 2 സൈഡഡ് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡാണ് ഗ്രാഫിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതാണ് ആ റെഡ് റീജിയൻ, ആ റെഡ് സോണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. സോ ആ റെഡ് സോൺ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ആ റെഡ് സോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. ആ റെഡ് സോൺ അവിടെ എന്താണ് ഇംപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. സോ ഈ ഒരു സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോസൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് കോസൽ സീക്വൻസ്? റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. ആ സീക്വൻസ് എന്താ പറയുക, ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? കോസൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇനി നമ്മുടെ റെഡ് സോൺ കംപ്ലീറ്റ്ലി ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടായി. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. സിഗ്മ എൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 എക്സ് ഓഫ് എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് എൻ. കംപ്ലീറ്റ്ലി ലെഫ്റ്റിലോട്ടായി. സോ ആ സീക്വൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി കോസൽ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ള ആ സീക്വൻസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം എൻ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോസൽ സീക്വൻസ് എന്നും മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 ആ സീക്വൻസിനെ നമ്മൾ ആൻറ്റി കോസൽ സീക്വൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ നമുക്കിന്ന് നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ്, എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് പടത്തിൽ തന്നെ കാണാം. അവിടെ എൻ ഈക്വൽ ടു n0 മുതലാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നതെങ്കിൽ n=n0 മുതലാണ് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നത്. ആ n0 എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആവാം, ലെഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫും ആവാം, ചിലപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫും ആവാം. നിങ്ങൾ പടത്തിൽ തന്നെ കാണാം n=n0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ
സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. കാര്യം എന്താണ്, N0യിൽ നിന്ന് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് റൈറ്റിലോട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് മൊത്തം 0. അതാണ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ. അതേസമയം ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും, N0 മുതൽ -∞ വരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണം. N0 മുതൽ -∞ വരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് എന്താണ്, വാക്കൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നലും. സോ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, കോസൽ സിഗ്നൽ ഈസ് എ റൈറ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ, ആൻറ്റി കോസൽ സിഗ്നൽ ഈസ് എ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സിഗ്നൽ. സോ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ROC ആണ്, റീജിയൻ ഓഫ് കൺവെർജൻസ്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ROC. സോ നമുക്ക് ROC പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. സോ ഒരു കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസും, രണ്ടാമത്തെ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്. അതായത് ഒന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടും എൻഡും, അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 0-ലാണെന്നും എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു 8 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂവിൽ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം? ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം 0, എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇൻഫിനിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന -∞ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലും. സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അങ്ങനെയുള്ള എന്താണ് സീക്വൻസിനാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിനെ അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസും, രണ്ട് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസും. സോ നമുക്ക് ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ROC ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്. എന്താണ് ROC ഓഫ് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്? അതിലും ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ്, അതായത് സിഗ്മ n = 0 to N x of n z⁻n. രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസ്, അതായത് n = -n to 0 x of n z⁻n. 3 ടു സൈഡഡ് സീക്വൻസ്, ടു സൈഡഡ് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ സീക്വൻസ്, അതായത് സിഗ്മ n = -n to n x of n z⁻n. സോ ഈ 3 സീക്വൻസിൻ്റെ ROC ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാനുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആണ്. എന്താണ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ്? സോ എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സിഗ്മ n = 0 to N x of n z⁻n. അതിന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്ത് വരും, x of 0 plus x of n z⁻1 plus x of 2 z⁻2 plus etc plus x of n z⁻N. അത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ x of 0 എന്ന് മാത്രം വന്നു? കാരണം x of 0 z⁻0 എന്നാണ്. z⁻0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 1 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ x of 0 എന്ന് മാത്രം വന്നത്. സോ നമ്മളിനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം, അതായത് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സീക്വൻസിൻ്റെ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം. നിങ്ങൾ ആ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഇസഡിൻ്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്. z⁻1 z⁻2 z⁻3. അതിലൊരു പവർ ഞാൻ എടുത്ത് അങ്ങ് എഴുതുകയാണ്, z⁻1. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? 1/z. അപ്പോൾ z⁻2ൻ്റെ മീനിങ്ങോ 1/z². ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഇസഡിന് നിങ്ങൾ ഏത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടുന്നത്. ഇസഡിന് നിങ്ങൾ ഏത് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഹോൾ ഇക്വേഷൻ, ആ ഹോൾ സീക്വൻസ് തന്നെ ഇൻഫിനിറ്റി ആയി പോകുന്നത്. ഇസഡിന് 0 ഇട്ട് നോക്കിക്കേ. സോ വാട്ട് ഈസ് 1/0? 1/0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റി അല്ലേ. സോ നമ്മുടെ ആ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല. സോ ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല, ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ഇസഡിന് 0 ഇട്ട് നോക്കിയേ. z = 0 implies 1/0 which is equal to infinity. സോ എന്താണ്, നമ്മുടെ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ പാടില്ല. സോ ദി ROC വിൽ ബി ദ എൻറ്റയർ z പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് z = 0. z = 0 ഒഴികെയുള്ള മറ്റേത് വാല്യൂവും പോസിബിൾ ആണ്. സോ ROC ഈസ് ദ എൻറ്റയർ z പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് z = 0. അതെങ്ങനെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി? 1/z എന്ന് കണ്ടു. ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവുമെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഇസഡിന് 0 ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 1/0 ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ആ വാല്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. സോ z = 0 എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എല്ലാം പോസിബിൾ ആണ്. സോ ROC ഈസ് ദ എൻറ്റയർ z പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് z = 0. സോ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദി ROC ആൻഡ് z ട്രാൻസ്ഫോം ഓഫ് ദ കോസൽ സീക്വൻസ് x of n =
1 0 3 minus 1 2. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ആർ ഒ സി ഓഫ് കോസൽ സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു 1 0 3 minus 1 2. സോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ബോർഡിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈക്വൽ ടു 1 0 3 minus 1 2. ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ഓഫ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 0 3 minus 1 2. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റർ കാണാം. ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. ഈ പോയിൻ്ററിൻ്റെ മീനിങ് എന്നാണ്, ആരോ ഹെഡിൻ്റെ മീനിങ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എൻ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ്. ഇനി n ഈക്വൽ ടു 0, n ഈക്വൽ ടു 1, n ഈക്വൽ ടു 2, n ഈക്വൽ ടു 3, n ഈക്വൽ ടു 4. സോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? n ഈക്വൽ ടു 4ലാണ്. സോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് 0 എൻഡിങ് 4 എക്സ് ഓഫ് n ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് n. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എക്സ് ഓഫ് 0 ഇസഡ് റേസ് ടു 0 പ്ലസ് എക്സ് ഓഫ് 1 z raised to minus 1 plus x of 2 z raised to minus 2 plus x of 3 z raised to minus 3 plus x of 4 z raised to minus 4. ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓരോ വാല്യൂസും ഇവിടെ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഈ ഓരോ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എക്സ് ഓഫ് 0 ഇവിടെ 1 ആണ്. സോ 1 z raised to 0 1 itself. x of 1 0 0 z raised to minus 1 plus x of 2 3 3 z raised to minus 2 plus x of 3 minus 1 minus 1 z raised to minus 3 plus x of 4 2 2 z raised to minus 4. സോ എന്ത് കിട്ടി നമ്മുടെ ഉത്തരം? 1 plus 3 z raised to minus 2 minus z raised to minus 3 plus 2 z raised to minus 4. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം. സോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ ആർ ഒ സി. എന്താണ് ആർ ഒ സി? ആർ ഒ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആകുന്ന ഏത് വാല്യൂ ആണോ അത് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ. ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പവറാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നെഗറ്റീവ് പവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. സോ എൻറ്റയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതാണ് എന്ത്? നമ്മുടെ ആർ ഒ സി. സോ വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ദി ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആസ് വെൽ ആസ് വി ഹാവ് ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ആർ ഒ സി വിച്ച് ഇസ് ദ എൻറ്റയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത് നോക്കാനുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണ്. എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം? അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു മൈനസ് n ടു 0 എക്സ് ഓഫ് n ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് n. എന്താണ് സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു മൈനസ് n ടു 0 എക്സ് ഓഫ് n ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് n. സോ അതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ. ഒന്നുകൂടെ പറയാം, എക്സ് ഓഫ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇസഡ് റേസ് ടു ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് x of minus 3 z raised to 3 plus x of minus 2 z raised to 2 plus x of minus 1 z raised to 1 plus x of 0. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും. ഇസഡിൻ്റെ പവേഴ്സ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണ്. സോ ഇസഡ് ഈസ് ഇസഡ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ഇസഡ് റേസ് ടു 1 ഇസഡ് റേസ് ടു 2 ഇസഡ് റേസ് ടു 3 എക്സെട്ര ഇസഡ് റേസ് ടു n. സോ ഇനി ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോൾ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും നോക്കിയാൽ മതി. ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോൾ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ഇസഡിന് ഇൻഫിനിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ സീക്വൻസ് വിൽ ബി എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റി. സോ എന്താണ്? ദി ആർ ഒ സി ഇസ് ദ എൻറ്റയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. എന്താണ്? ആർ ഒ സി ഇസ് ദ എൻറ്റയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. ആ വാല്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇസഡിന് ഇൻഫിനിറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ സീക്വൻസ് ഉണ്ടാവും, ഇൻഫിനിറ്റി ആവും. സോ എന്താണ്? ഇൻഫിനിറ്റി ഒഴികെയുള്ള മറ്റു വാല്യൂസ് എല്ലാം എന്താണ്? പോസിബിൾ ആണ്. സോ ആർ ഒ സി ഇസ് ദ എൻറ്റയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് z equal to infinity. നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ z ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ആർ ഒ സി ഓഫ് ദ ആൻറ്റികോസൽ സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു -3 -2 -1 0 1. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ z ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ആർ ഒ സി ഓഫ് ദ ആൻറ്റികോസൽ സീക്വൻസ് എക്സ് ഓഫ് n ഈസ് ഈക്വൽ ടു -3 -2 -1 0 1. സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ബോർഡിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
സോ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ ആരോ ഹെഡിൻ്റെ മീനിങ് n ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ടാണ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ എന്താണ് വാല്യൂസ് എല്ലാം നെഗറ്റീവാണ്. സോ എന്തായിരിക്കും -n വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു -4. സോ n ഈക്വൽ ടു 0 -n ഈക്വൽ ടു -4. സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. x ഓഫ് z ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു മൈനസിൻ്റെ വാല്യൂ -4 ടു 0 x ഓഫ് n z റേസ് ടു -n. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x ഓഫ് -4 z റേസ് ടു 4 പ്ലസ് x ഓഫ് -3 z raised to 3 plus x of -2 z raised to 2 plus x of -1 z raised to 1 plus x of 0. Value substitute ചെയ്യുക. Which is equal to -3 z raised to 4 plus -2 z raised to 3 -1 z raised to 2 പ്ലസ് 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടേം അങ്ങ് 0 ആയിക്കോളും. അതുകൊണ്ട് ഇത് എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല. പ്ലസ് x ഓഫ് 0യുടെ വാല്യൂ 1. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ROC കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ എന്താണ് ROC? ROC എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആവും, ആ വാല്യൂ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. ഇസഡിന് ഇൻഫിനിറ്റി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ സീക്വൻസ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി. സോ it is the entire z plane except z equal to infinity ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ സീക്വൻസ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി. z equal to ഇൻഫിനിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ടു സൈഡഡ് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ z ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആണ്. എന്താണ് ടു സൈഡഡ് ഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ z ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ടു സൈഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫ് പോസിബിൾ ആണ്. സോ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -n12 പ്ലസ് n2. സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു -n12 പ്ലസ് n2 x ഓഫ് n z റേസ് ടു -n. ഇത് കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഓൾറെഡി റൈറ്റ് സൈഡിലും പഠിച്ചു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും പഠിച്ചു. സോ ഇവിടെ ഇരിക്കും ROC. ROC ഈസ് ദ എൻറ്റയർ z പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് z ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് z ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, n ഈസ് ഈക്വൽ ടു -n1 ടു n2 എന്നാണ്. സോ എന്താണ് x of -n1 z raised to -n1 plus etc plus x of -2 z raised to 2 plus x of -1 z raised to 1 plus x of 0 plus x of 1 z raised to -1 plus x of 2 z raised to -2 plus etc plus x of n2 z raised to -n2. സോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അവിടെ ഇസഡിൻ്റെ പവർ പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഇസഡിൻ്റെ പവർ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. സോ ഇസഡും ഉണ്ട് 1/z ഉണ്ട്. സോ ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ സീക്വൻസ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി. ആ ഹോൾ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവാൻ ഇസഡിന് ഏതൊക്കെ വാല്യൂസ് പോസിബിൾ ആണ്? ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0 പോസിബിൾ ആണ്, കാരണം 1/0 ഇൻഫിനിറ്റി. ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി പോസിബിൾ ആണ്, ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹോൾ സീക്വൻസ് വിൽ നോട്ട് ബി ഇൻഫിനിറ്റി. സോ ROC ഈസ് ദ എൻറ്റയർ z പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് z ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് z ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ z ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ROC ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് x of n equal to 2 -1 3 2 1 0 2 3 -1. ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കാം. ഫൈൻഡ് ദ z ട്രാൻസ്ഫോം ആൻഡ് ROC ഓഫ് ദ സീക്വൻസ് x of n is equal to 2 -1 3 2 1 0 2 3 -1. സോ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബോർഡിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് കണ്ടാൽ അറിയാം നമുക്ക് ടു സൈഡഡ് സീക്വൻസ് ആണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്, റൈറ്റ് സൈഡും ഉണ്ട്. ആരോ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? n ഈക്വൽ ടു 0 -1 -2 -3 -4. സോ -n ഈക്വൽ ടു -4 1 2 3 4. സോ n ഈക്വൽ ടു 4. സോ ഞാൻ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. x of z ഈക്വൽ ടു x of -4 z raised to 4 plus x of -3 z raised to 3 plus x of -2 z raised to 2 plus x of -1 z raised to 1 plus x of 0 plus x of 1 z raised to -1 plus x of 2 z raised to -2 plus x of 3 z raised to -3 plus x of 4
z raised to minus 4. Values substitute ചെയ്യുക. 2z raised to 4 minus 1 z raised to 3 plus 3 z raised to 2 plus 2 z raised to 1 plus 1 plus 0 ആണ് 0 z raised to minus 1 അപ്പോൾ എഴുതേണ്ട കാര്യമില്ല plus 2 z raised to minus 2 plus 3 z raised to minus 3 minus 1 z raised to minus 1. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇനി അടുത്തത് ROC. ഞാൻ പറഞ്ഞു ROC എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇസഡിന് ഏത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഹോൾ സീക്വൻസ് വിൽ ബി ഇൻഫിനിറ്റി, ആ ടേംസിനെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. സോ ഇവിടെ ഇസഡിന് പോസിറ്റീവ് പവർ ഉണ്ട്, ഇസഡിന് നെഗറ്റീവ് പവർ ഉണ്ട്. ഇസഡിന് പോസിറ്റീവ് പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ഇസഡിന് നെഗറ്റീവ് പവർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു 0. സോ എൻറ്റയർ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ എക്സെപ്റ്റ് z equal to 0 and z equal to infinity. ഇതാണ് നമ്മുടെ ROC. സോ നമുക്കിനി നോക്കാനുള്ളത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ z ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആണ്. ROC ഓഫ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ z ട്രാൻസ്ഫോംസ്. അതിൽ 3 കേസുകളുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ z ട്രാൻസ്ഫോം, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ z ട്രാൻസ്ഫോം, ടു സൈഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ z ട്രാൻസ്ഫോം. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ROC ഓഫ് റൈറ്റ് സൈഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം. എന്താണ് ROC ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം എക്സ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് n ഇസഡ് റേസ് ടു മൈനസ് n. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇസഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്? n ഈക്വൽ ടു 0 അത് നമുക്കറിയാം, പക്ഷേ എൻഡ് പൊസിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് പൊസിഷൻ n ഈക്വൽ ടു 0 ആണെന്ന് അറിയാം, പക്ഷേ എൻഡ് പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, വിച്ച് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി. ഇൻഫിനിറ്റി ഏതാണെന്ന് പോലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സോ ഇതിനെ ഈ ഇക്വേഷനെ ഞാൻ ആറിൻ്റെ ടേംസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. നമ്മൾ നേരെ ഈ വീഡിയോയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ തന്നെ പഠിച്ചു ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു r e raised to j omega. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായിട്ട് മാറും? സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഇൻഫിനിറ്റി എക്സ് ഓഫ് n r raised to minus n e raised to minus j omega. സോ നമുക്ക് ഒരു ഹിൻഡ് കിട്ടി. നമ്മുടെ ROCയിൽ ഒരു സർക്കിൾ കാണും, നമ്മുടെ ROCയിൽ ഒരു സർക്കിൾ കാണും, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് R1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ROCയിൽ ഒരു സർക്കിൾ കാണും, അതിൻ്റെ റേഡിയസ് R1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, R1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആണ്. സോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, മോഡ് ഇസഡ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ R1. എന്താണ് മോഡ് ഇസഡ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ R1? അതായത് ROC റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിൻ്റെ ROC എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിളിന് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും, ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആയിരിക്കും. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെഡ് റീജിയനിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. സോ എന്താണ് ROC ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം? ഒരു സർക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസ് R1, ആ സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ആര്? നമ്മുടെ ROC. സോ ആ ROC ആണ് നമ്മൾ റെഡ് ഷേപ്പിൽ റെഡ് കളറിൽ റെഡ് സോണായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ROC ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഈസ് mod z greater than R1 which is outside the circle of radius R1 which is represented by the red color. So ഇതാണ് ROC. സോ നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം. എന്താണ് അത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിഗ്മ n ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ടു 0 എക്സ് ഓഫ് n r raised to minus n e raised to minus j omega. സോ എന്താണ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് സീക്വൻസിൻ്റെ ROC? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് സീക്വൻസിൻ്റെ ROC എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓഫ് റേഡിയസ് R2, ഇവിടെ നമ്മളൊരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഓഫ് റേഡിയസ് R2. നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചു ആ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് R1 പുറത്താണ് ROC എന്ന്. സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് R1 പുറത്താണ് ROC. സോ റെഡ് സോൺ എന്താണ്? പുറത്താണ്. ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നേരെ തിരിച്ചാണ്. സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് R2 അകത്താണ് ROC. സോ സർക്കിളിൻ്റെ അകമാണ് റെഡ് സോൺ. സോ ROC ഈസ് മോഡ് ഇസഡ് ലെസ് ദാൻ R2. അതുകൊണ്ടാണ് ആ സർക്കിള് റെഡ് കളറിൽ നമ്മളവിടെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് R1. സോ റെഡ് സോൺ പുറത്ത്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? സർക്കിളിനകത്ത്. സോ റെഡ് സോൺ ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിളാണ്. സോ നമ്മളിനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടു സൈഡഡ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസിനെ കുറിച്ചാണ്. സോ ടു സൈഡഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് പ്ലസ് റൈറ്റ് സൈഡഡ്.
ഇത് രണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ടു സൈഡഡ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ടു സൈഡഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് പ്ലസ് റൈറ്റ് സൈഡഡ്. ഒരു അസംഷൻ നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുക, ദ റേഡിയസ് R2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ R1. നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞ റേഡിയസ് R2 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പറഞ്ഞ റേഡിയസ് R1. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ROC ഓഫ് റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് സീക്വൻസ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ R1, വിച്ച് ഈസ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സർക്കിൾ R1. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റേഡിയസ് R2 എടുക്കുക. എന്താണ്? ലെഫ്റ്റ് സൈഡഡ് സീക്വൻസിൻ്റെ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് R2 എടുക്കുക. ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു R2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ R1. സോ R1-നെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഒരു സർക്കിൾ, R1-ൻ്റെ സർക്കിളിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ വലിയൊരു സർക്കിളായിരിക്കും R2-ൻ്റെ സർക്കിൾ. അത് ഞാൻ ഗ്രീനായിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മളിനി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് R1-ഉം R2-ഉം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. R1-ഉം R2-ഉം ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻസ്. ഞാനിപ്പോൾ R1-ൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ബ്ലാക്കിഷും R2-ൻ്റെ സർക്കിളിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ബ്ലാക്കിഷുമായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അവർ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ മാത്രം നോക്കുക. സോ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? അവർക്കിടയിലുള്ള റീജിയനാണ് ROC. സോ അതൊന്ന് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ R1 ആൻഡ് R2 ആണ്, റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സർക്കിൾ ഓഫ് റേഡിയസ് R1 ആൻഡ് R2 ആണ് നമ്മുടെ ROC ഓഫ് ടു സൈഡഡ് സീക്വൻസ്. സോ ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഇസഡ് ട്രാൻസ്ഫോംസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം. സോ സീ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.